Tema geral, Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Mensagem 4. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Leitura da Bíblia, Gálatas 1, versículos de 13 a 24. Acho que na leitura, quando Douglas pediu para nós lermos, acho que ele falou Gênesis, por isso que todos ficaram sem saber, né? Onde ele estava lendo. Vamos ler de novo então, Gálatas 1, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Muito bem, agora chegamos à mensagem número 4, onde Paulo praticamente descreve de uma forma breve o seu currículo no judaísmo, para mostrar que ele tem propriedade para falar a respeito do judaísmo, pois os judaizantes procuravam confundir os irmãos na Galácia, tentando levá-los de volta para a prática da lei, da circuncisão e da lei de Moisés, e depreciar ao apóstolo Paulo e principalmente a sua palavra. Portanto, Paulo, no versículo 13 de capítulo 1 de Gálatas, ele começa dizendo: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quer dizer, sobre esse assunto de ser zeloso da lei de Moisés e da tradição dos 이전에 유대교에 seus 있을 pais, 때 행한 일은 Paulo, ele tinha 그가 교회를 심히 tudo 핍박하여 para dizer, porque ele chegou a ser 바울은 grande perseguidor da igreja. 교회를 Ele 핍박하던 자였습니다. devastava a igreja. 그는 교회를 크게 잔해했던 Paulo 것입니다. agora se depara 이제 바울은 com a intromissão dos judaizantes, dos mestres 유대 judaizantes, no seu trabalho junto aos Gálatas, 유대인 믿는 na 이들이 tentativa de convencê-los de que para ser 갈라디아인을 salvo, além de crer no Senhor Jesus, era necessário 갈라디아인들이 praticar a 믿고 circuncisão e guardar a 구원받았을 lei de 뿐만 아니라 Moisés. 할례를 Paulo então 행하고 mostra 모세 율법을 a sua 지키기를 devoção 유대 ao 믿는 judaísmo 이들이 원했던 antes da 것입니다. sua conversão. 그러나 Para 바울은 여기서 demonstrar 자기가 예수를 como 믿기 전에 Deus 자기가 유대교에 transformou a sua 있었고 vida, como um 하나님이 자신의 alerta 삶을 aos que querem 변화시켰다는 seguir o 것을 caminho 간증합니다. inverso e voltar 이제 반대길을 가며 a aderir, voltar para a prática do judaísmo. Os Gálatas estavam 본인의 그 tentados a aderir ao 갈라디아인들은 judaísmo 이러한 e 유혹에 se afastar de Cristo. 영향을 받고 Paulo 다시금 deu o seu testemunho 유대교의 pessoal 실행을 de que ele 그 conhece 영향을 받고 그러한 esse 실행을 estilo de 하면서 vida, 믿음으로부터 mas que 멀어지기 o 시작하기 abandonou 했습니다. para servir a Cristo, com o intuito de dissuadir os Gálatas a não seguir o 갈라디아인들을 caminho que ele mesmo trilhou no passado. 과거에 그가 Paulo 살았던 그러한 revela 삶을 a sua origem 바울은 étnica 갈라디아인들이 걷기를 원치 judaica. 않았습니다. Em Romanos 그는 capítulo 11, 유대인으로서 versículo 1. 로마서 Por favor, 11장 abra sua 1절에서 Romanos 11, versículo 1. 로마서 Pergunto, pois, 11장 1절 terá Deus
porventura rejeitado o seu povo? De modo 그러므로 algum. 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 Porque 버리셨느냐? eu 그럴 수 também sou 없느니라. israelita, 나도 da 이스라엘이요 descendência 아브라함 de 씨에서 난 Abraão, 자요 da 베냐민 tribo 지파라. de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem tinha 하나님은 그의 enviado. 백성을 저버리지 않았습니다. Ou não sabes o que a Escritura refere a respeito de Elias 성경이 como insta perante 엘리야를 가르쳐 말한 것을 알지 못하느냐? 너가 이스라엘을 하나님께 송사하되 arrasaram os teus altares. Só eu fiquei e procuram tirar-me 주여 저희의 주 선지자들을 죽였으며 주의 제단들을 헐어버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 참나이다 하니 저에게 하신 보답이 무엇이냐? 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천을 남겨두었다 하였으니 그런즉 이와 같이 이제도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. E se é pela graça, já não é pela 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않고 그렇지 아니하면 은혜가 은혜되지 못하였느니라. 그런즉 어떠하뇨? 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 완악하여 졌느니라. 공개인들이 이해합니까? Israel como povo, como 이스라엘의 백성으로서 acabou rejeitando ao Senhor. 주님을 저버렸습니다. Ama Israel. 그러나 주님은 아직도 이스라엘을 사랑하십니다. Preservar remanescente. 이스라엘을 에서 남은 자들을 남길 것입니다. 이런 남은 자들은 Pela eleição. 구원을 받을 것이며 Não é pela 그러한 은혜 구원을 받을 것입니다. 율법을 행해서가 아니라 은혜로 말미암아 구원을 받을 것입니다. Naquele tempo, infelizmente, os 그러나 crentes de Deus que creram no Senhor Jesus 그 당시에 acabaram pela pressão 주님을 믿는 유대인들이 que era da circuncisão, os que 클레파의 그 영향을 받고 no Senhor, eles queriam 바리새인 가운데 누군가가 주님을 믿었고 그들은 e na prática da lei, 할례를 guardando as tradições 지키며 모세 율법을 no caminho. 조상들처럼 지키길 원했던 것입니다. 이것은 참 길이 아닙니다. 그래서 빌립보서 3장에서 Nós podemos ver até mesmo em Gálatas capítulo 3, 갈라디아서 3장에서 19절 qual é a razão de ser da lei? Da lei foi adicionada por causa das transgressões. 율법이 주어진 것은 그들이 Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. 하나님은 한 분이시고 중보자는 하나입니다. Contrária 그래서 à 율법이 de Deus, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Os irmãos entendem? 3장 몇 절이 Não pode 21절. dar vida. 율법은 생명을 줄 수 없습니다. Não tem a capacidade 율법은 de lidar com a carne do homem e não pode 사람의 ser 욕을 homem. 다룰 줄을 모르고 사람에게 생명을 줄 줄을 모릅니다. 갈라디아서 3장 21절 그러나 성경이 이 모든 것을 제 아래에 거두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 약속을 믿는 자들에게 주려 함이니라. Não é pela prática da lei. 율법을 실행함으로 되는 것이 아니라 Fé, estávamos 믿음이 오기 전에 da lei e nela encerrados para que essa 우리가 율법 아래 매인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. maneira que a lei nos serviu 이것이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 모학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이니라. já não, 믿음이 온 후로는 우리가 모학 선생 아래에 있지 아니하도다. pois todos vós sois filhos de 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 todos quantos fosses batizados. 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받는 자는 그리스도로 옷 입혔느니라. Irmãos, isso é muito importante no versículo 24. 이것은 매우 중요합니다. 24절. Judeu ou grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo
28절 너희가 유대인이나 할례인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나가 되었느니라. 빌립보서 3장 4절. 우리는 할례에 속했고 우리는 육체를 신뢰할 만하나 만일 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례당이라. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하니 만일 누구든지 다른 이는 육체를 신뢰할 것이 있는 줄을 생각하면 나는 더 고려하도다. 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘의 족속이요 베냐민의 지파요 히브리 종의 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법에 의로는 흠이 없는 자로다. 그러나 무엇이든지 내가 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인합니다. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 것은 율법으로 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라. 바울은 말할 자격이 있었습니다. 그는 율법에서 살았고 그 가운데 열심이었고 이제는 그가 은혜를 얻었습니다. 그는 모든 것을 배설물로 여겼던 것입니다. 쓰레기로 여겼던 것입니다. 그리스도를 얻기 위해서. 형제들이여, 여기서는 말합니다. 여기 배설물, 무스 에스쿠발롱 의미는 쓰레기, 폐물이라는 것입니다. 그리스도를 얻기 위해서. 빌립보서의 글은 율법의 행위로 돌아가는 것은 육을 의존하는 것이요 스스로의 의를 추구하는 것입니다. 율법으로부터 의를 얻기를 원하는 것입니다. 그러나 나는 유대인이 아니다. 오늘날 율법의 행위로 돌아가라고 강요하는 자는 없다. 할례를 받으러 가는 자도 없다. 이런 문제가 없다. 그러나 우리가 율법의 실행으로 돌아가는 것은 여기서 분명히 말합니다. 바로 육을 믿는 것입니다. 우리가 능력이 있다고 생각할 적에 하나님을 위해서 모든 좋은 것을 행하며 우리의 능력을 사용하고 육을 사용하며 내 육을 믿을 적에 우리는 같은 원칙 가운데 있습니다. 율법의 실행으로 돌아가는 것입니다. 이해가 갑니까? 나는 이런 문제가 없다 말할지 몰라도 아닙니다. 당신에게 있습니다. 얼마나 우리가 많이 우리의 그 과거를 얘기를 하며 내가 교회 생활 얼마나 오래 했는지 아느냐? 나는 어떤 형제가 이런 말을 하는 걸 들었습니다. 나는 성경을 처음부터 끝까지 안다. 회복의 모든 책을 다 읽었고 나는 모든 것을 안다. 나는 교회를 경영할 줄 알고 말씀을 전하는 데 많은 체험이 있다. 이것이 바로 육을 의존하는 것입니다. 우리는 육을 의존하는 자들이 아닙니다. 예루살렘 성벽 안에 있고 주님의 통치 안에 있는 자들은 하나님의 말씀을 의존하는 자입니다. 하나님의 능력을 의존하는 자입니다. 하나님의 영을 의존하는 자들입니다. 우리 스스로를 의존하지 않고. 그래서 우리가 율법의 실행으로 돌아간다는 것은 다시금 육을 의존하고 육을 의해 사는 것을 말합니다. 바울이 그 우리를 돕고 있습니다. 스데반의 죽음은 이제 우리가 사도행전 7장 마지막 부분으로 돌아와서
마지막 부분에 58절은 말합니다. 성 밖에 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두니라. 8장 첫 번째 구절은 사울이 그의 죽음당함을 마땅히 여기더라. 그렇습니다. 사울은 교회를 비판하던 자 중에 하나였습니다. 그 열심 때문에, 유대교로 열심 때문에 율법을 실행하며 그 조상의 전통을 지키던 자였습니다. 바울이 사도행전 22장에서 그는 자신의 과거를 얘기를 합니다. 3절 4절 22장 3절 4절 그는 이렇게 말합니다. 나는 유대인으로 갈라디아 다소에서 났고 이 성에서 자라 가말라엘의 이 성에서 자라. 어떤 성이죠? 예루살렘입니다. 그는 다소에서 났지만 그는 예루살렘에서 자랐습니다. 거기서 가말라엘의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심하던 자라. 내가 이 돌을 핍박하여 사람들을 죽여 가까이 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이는 대상들과 모든 장로들이 내 증인이다. 또 내가 저희에게 담에서 형제들에게 가는 공문을 받아 가지고 거기 있는 자들을 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 하더니 이것이 바로 바울의 그 사도행전 26장 4절 내가 처음부터 내 민족 중에서 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상태를 유대인들이 다 아는 바라. 네 삶을 그들이 다 알고 있다. 일찍부터 나를 알았으니 저희가 증거하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 쫓아 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이나 이제도 여기 서서 신문받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 12지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 성김으로 얻기를 바라는 바인데 그들이 뭘 바랬죠? 약속을 바랬던 것입니다. 하나님의 약속을 바랬던 것입니다. 아그리파 왕이여 이 소망을 인하여 내가 유대인들에게 송사를 받은 것이니이다. 그래서 사실은 내가 예수 이름을 반대해서 나사렛 예수를 이름을 대적하여 범사에 행하여야 될 줄을 스스로 생각하고 예루살렘에서 이를 행하여 대장들에게서 권세를 얻어가지고 많은 성도를 옥에 가두고 또 죽일 때 내가 아편 투표를 하였고 또 많은 회당에서 여러 번 총벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 너희를 대하여 심히 격분하여 외국 성까지도 가서 핍박하였고 이 일로 대장들의 권세와 위엄을 받고 다메섹으로 갔나이다. 이것이 바울의 과거입니다. 바울은 이렇게
갈라디아인들에게 그가 깊이 유대교를 알았다는 것을 말합니다. 그는 권위가 있었고 잘못된 길로 가는 것에 대해서 엄중히 말할 수 있는 자격이 있었습니다. 다시금 돌아오라. 그 길로 가지 말라. 나는 모든 걸 내가 체험했고 잘 안다. 유대교도 너무나도 잘 알고 있다. 그러기에 우리는 갈라디아서 1장 14절로 돌아와서 내가 내 종족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 유전에 대하여 더욱 열심히 있었으나 그는 율법에 열심히 있었을 뿐만 아니라 그는 또한 할례대에서 원했던 것입니다. 그리고 또한 열심히 있어서 전통 유전을 대하여 더욱 열심히 있었으나 우리 조상의 유전에 대하여 더욱 열심히 있었으나 바리새인들은 모세 율법을 지킬 뿐만 아니라 여기에 모세 오경을 지킬 뿐만 아니라 그들은 또한 그 유대교의 전통, 유전, 꼬라, 아비가 아들에게 전하는 바리새인 집안 안에 더 그러합니다. 그것은 조상의 유전, 전통입니다. 시대를 이어가며 전해집니다. 이러한 전통, 이것이 불행히도 근원이 인간적인 데 있습니다. 하나님으로부터 온 것이 아닙니다. 그것은 모세 율법을 근거로 해서 이스라엘의 헌법은 모세 율법을 근거로 했습니다. 그러기에 법적인 어떤 문제가 있을 적에 율법을 근거로 해서 판단합니다. 그리고 또한 라비들이 법의 그 아비들이 쓰여진 또라 모세 오경을 중요시 여기며 그 순간에 어떤 문제를 해결합니다. 그러면서 주리스프루덴스 이것이 쌓여져서 이대의 전통이 됩니다. 그것은 사람의 의견입니다. 사람의 판단인 것입니다. 이런 사람의 그 판단이 합칠 적에 그 조상들의 유전이 되는 것입니다. 주님은 이것을 말했습니다. 바리새인들에게 말했습니다. 너희들은 너희 조상의 유전을 지키면서 하나님의 법을 범하는도다. 그것은 인간의 근원이기 때문인 것입니다. 그리고 유대교에 공부하는 데 있어서 그는 아주 너무나도 훌륭한 학생이었고 같은 동료보다 으뜸났습니다. 갈라디아서 1장 15절서부터 17절. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 은혜로 나를 부르신 이가 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타나시기를 기뻐하실 때 내가 곧 혈업과 의논하지 아니하고 또보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 오직 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔느니라. 시편 139편에서 보여주는 것은 주님 우리를 깊이 아십니다. 13절 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태부터 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘망측하심이라. 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다.
내 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받을 때 나의 형제가 주의 앞에 숨기우지 못하였나이다. 내 형질이 이르기 전에 주의 눈이 보았으며 나를 위하여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로운고 그 수가 그리 많은지요. 바울은 간증했습니다. 그는 유대교에 깊이 들어가 있었고 주님을 비판했고 하나님의 교회를 비판했습니다. 그러나 하나님은 바울을 구분했습니다. 그가 태어나기 전서부터 구분했습니다. 그리고 바울을 은혜로 부르셨습니다. 당신이 여기 앉아있는 이 자체가 왜냐하면 주님이 우리를 아셨습니다. 우리가 형성되기 전에 우리 엄마 뱃속에서 형성되기 전부터 알았던 것입니다. 우리가 잘못된 길로 갔을지도 모릅니다. 그러나 하나님이 선택했기 때문에 하나님은 우리를 아십니다. 그리고 쓰셨습니다. 생명의 책에 쓰셨습니다. 그렇기 때문에 오늘날 여기 앉아있는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 여기에 있기를 그분이 원하셨기 때문인 것입니다. 그래서 결코 이렇게 말하지 마십시오. 하나님은 나를 이해 못한다. 나는 하나님이 나를 저버린 것 같다. 아닙니다. 하나님 우리를 깊이 아십니다. 하나님은 우리를 우리 삶의 각 조직을 알고 지체를 알고 우리 몸의 부분을 다 아십니다. 우리를 너무나도 잘 아십니다. 하나님께 감사합니다. 우리는 어느 날 그의 은혜로 부르심을 받은 자들입니다. 그렇기 때문에 우리는 여기 있는 것입니다. 그렇기 때문에 바울은 유대교를 따르지 않았습니다. 지속적으로 가지 않았습니다. 하나님의 일을 반대하며 교회를 핍박하지 않았습니다. 밤으로 가는 길에 하나님은 그를 돌이키게 했고 그분의 손에서 유용한 그릇이 되었습니다. 하나님의 이러한 기묘한 바울의 삶을 통해서 나는 그를 만날 적에 바울 형제요, 당신의 은혜로 우리 이 복음을 변질되지 않았다. 오늘날 우리는 진리가 무엇이고 복음의 진리가 무엇인지를 알게 되었다. 하나님의 종으로서 그는 부르심을 받았습니다. 그가 태어날 때부터 엄마 뱃속서부터 부르심을 받았습니다. 이것도 이사야서 49장 1절 이렇게 말합니다. 섬들아 나를 들으라. 원방하는 백성들아 귀를 기울이라. 여호와께서 내가 태에서 나음으로부터 나를 부르셨고 내가 어미 복중에서 나음으로부터 내 이름을 말씀하셨으며. 우리가 엄마 배에 있을 적에 이름으로 우리를 불렀습니다. 우리가 이름이 주어지지 않았지만은 그때 벌써 우리의 이름으로 우리를 부르셨습니다. 5절에 나는 여호와의 보시기에 존귀한 자라. 나의 하나님이 나의 힘이 되셨도다. 다시 야곱을 자기에게로 돌아가게 하시며 이스라엘을 자기에게로 모시게 하시려고 나를 태에서 나음으로부터 주의 종을 삼으신 여호와께 말씀하십니다. 우리는 한면으로 주님의 이름을 말하는 것이지만 이것이 우리에게 적용될 수 있습니다. 그리고 주님이 우리를 선택하셨고 우리를 부르시고 구분하시고 주님이처럼 우리가 주님의 종으로 부르신 것입니다. 그렇기 때문에 당신이 주님을 섬기지 않는다면 잘못된 길을 가는 것입니다. 하나님은 그분의 종이 되기 위해서 우리를 부르셨습니다. 주님, 오늘날 나는 시간이 없습니다. 나는 바쁩니다. 내 직장이 내 시간을 소모하며 내가 설교를 드려야 하고 어느 날 좀 더 내가 시간이 있을 적에
그때 내가 주님을 섬길 것입니다. 아닙니다. 하나님은 지금 섬기기 원합니다. 그러기서 나는 말합니다. 다윗의 그 용사들, 그들은 직장을 해서 일하며 그가 많이 준비됐기 때문에 바쁩니다. 많은 것을 요구합니다. 그리고 그렇기 때문에 교회로에게 시간을 주지 못합니다. 그래서 그들의 나이는 주님에게 더욱더 유용한 시간입니다. 그러나 시간이 있지 않습니다. 그렇다면 우리가 정죄악으로 되는 문제가 아니라 내가 그들에게 요구하는 한 가지는 말씀을 가까이 쫓으라. 그것만을 요구합니다. 나는 나의 동역자들에게 이런 상황에 있는 동역자들에게 물어봅니다. 매우 바쁩니다. 일을 많이 합니다. 주님에게 시간을 드리지 못합니다. 그러나 어느 날 그들이 말씀을 가까이 쫓기 시작합니다. 그리고 말씀 안에 잠기고 말씀을 가까이 쫓으며 특별집회를 쫓아다니며 말씀을 듣고 하나님이 그들의 마음을 얻습니다. 주님이 그들의 마음을 얻을 적에 시간을 또한 주십니다. 그들은 자기 직장을 저버리지 않았습니다. 더 가난해지지 않았습니다. 하나님께 시간을 드리므로 가난하게 되지 않았습니다. 반대로 하나님은 그들에게 시간을 주고 하나님을 섬길 시간을 줍니다. 그리고 아무것도 잃어버리지 않았습니다. 오로지 마음이 있지만은 주님을 섬기지 못합니다. 나는 이러한 형제들에게 많은 걸 요구하지 않습니다. 말씀을 가까이 쫓으라고 말할 뿐입니다. 시간이 있다면은 라이브를 듣고 목요일날 라이브를 듣고 토요일 아침 또한 선제의 말씀을 듣고 생방송으로 못 듣는다면 녹음된 것을 들을 수도 있습니다. 그러나 놓치지 마십시오. 가까이 쫓기 바랍니다. 하루 종일 우리가 이메션 잠기는 그러한 쓴 종이를 갖고 다니면서 구호를 선포하고 우리가 그들과 식사를 했습니다. 나는 그들에게 감사했습니다. 우리는 그들에게 빚진 자들입니다. 우리가 끝나지도 메시지가 끝나자마자 주일날 아침에 말씀이 나옵니다. 우리가 시간이 없다면 적어도 잠기는 말씀을 직장으로 가져가시기 바랍니다. 직장에서 시간이 없다면 적어도 커피 마시는 시간이 있을 것입니다. 아니면 화장실로 갈 수 있겠습니다. 거기서 잠기는 말씀을 갖고 잠기시기 바랍니다. 말씀을 가까이 쫓기 바랍니다. 당신이 맛을 볼 적에 주님에게 더욱더 시간을 드릴 것입니다. 왜냐하면 주님은 당신을 불렀습니다. 그의 종이 되기 위해서. 세상의 종이 되기 위가 아니라 그의 종이 되기 위해서. 주예수여. 그렇기 때문에 형제들이여 에베소서 1장 4절에서도 말합니다. 우리는 하나님에게 선택받은 자들입니다. 창세전서부터 에베소서 1장 4절 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리가 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하셨습니다. 우리는 이미 세상이 있기 전서부터 그분은 우리를 선택했습니다. 당신과 내가 있기 전에 하나님은 우리를 선택하셨습니다. 그래서 우리는 하나님에게 선택을 받은 자들입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 장자권을 팔지 맙시다. 주님을 섬깁시다. 주님 우리에게 시간을 주실 것입니다. 주 예수여.
그렇다면 율법은 무엇입니까? 하나님의 율법을 이스라엘 백성에게 주었죠. 마태복음 22장에서 율법에 대해서 주님이 하시는 말씀을 보겠습니다. 36절. 선생님이여 율법 중에 어느 율법이 크나이까? 예수께서 가라사대 내 마음을 다하여 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 예수는 너희가 하나님께 경배하라, 하나님을 사랑하라. 첫 번째 5개는 하나님에 관한 것이고 두 번째 5개는 죽이지 말라, 살인하지 말라, 간음하지 말라, 이렇게 하지 말라 하는 주님이 그렇게 말하지 않고 주님은 여기서 요약해서 온 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 율법은 요약해서 하나님 예수는 율법을 사랑으로 요약했습니다. 율법은 요약할 때 사랑인 것입니다. 하나님은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 이것이 바로 율법입니다. 이걸 해서는 되고 안 되고 이 문제가 아닙니다. 하나님은 그런 방식으로 다루지 않았습니다. 그래서 사랑의 실제는 율법은 사랑으로 요약됩니다. 사랑의 실제가 어디 있죠? 요한일서 4장에서 이것을 볼 수 있습니다. 요한일서 4장. 사랑은 추상적입니다. 어디서 우리가 사랑치 않는 자는 하나님을 몇 장이야? 4장 9절. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시는 저로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 하나님의 아들이 하나님의 본질인 사랑을 우리에게 가져오셨습니다. 사랑이 좀 더 구체적인 것이 되었습니다. 우리 주 예수 그리스도의 오심으로 말미암아 우리가 주 예수 그리스도를 믿었을 적에 우리는 예수 그리스도를 사랑으로 받은 것입니다. 그는 그의 아들을 우리로 하여금 이 사랑으로 살 수 있도록 우리는 그 아들을 통해서 하나님을 우리 온 마음으로 사랑하며 이웃을 사랑할 수 있는 것입니다. 이걸 해서 이제 해야 되고 하지만 안 되고 이런 율법이 아닙니다. 하나님의 사랑. 우리가 하나님의 아들을 받고 그러므로 인해서 이러한 사랑을 살 수 있는 것입니다. 요한일서 5장 11절 12절. 또 증거는 이것이니 하나님의 우리에게 영생을 주신 것과 그 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 그렇기 때문에 형제들이여 하나님의 아들을 믿는 자는 영생이 있습니다. 13절. 내가 하나님의 아들을 이름을 믿는 너에게 이것을 쓴 것은 너를 하나금 너희 영생에 있음을 알게 하려 함이니라. 우리가 주 예수를 믿을 적에 우리는 영생을 받았습니다. 영생이 우리 안에 들어왔습니다. 이 생명 가운데 하나님의 사랑이 있습니다. 이 하나님의 사랑으로서 우리는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 율법을 지키게 되는 것입니다. 이것이 바로 율법을 지키는 것입니다. 이런 방식으로. 주 예수여. 그렇다면 율법이 하는 역할은 무엇이죠? 율법이 왜 있죠?
그래서 나는 갈라디아서 3장을 읽었습니다. 19절. 율법에 있는 이유가 무엇이냐? 율법이 무엇이냐? 범법함을 인하여 더한 것이라. 천사들로 말미암아 중보의 손을 빌려 베푸신 것인데 약속하신 자손이 여기까지 있을 것이라. 21절. 그러면 율법이 하나님의 약속들을 거스리느냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 너희 사기하는 율법을 주셨으면 너희가 반드시 율법으로 말미암으니라. 약속의 궁극적인 약속은 무엇이죠? 이스라엘이 어떤 약속을 기다리죠? 바울은 갈라디아서 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치려 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. 하나님의 약속, 이스라엘에게 주어진 약속은 바로 약속된 성령인 것입니다. 오늘날 우리는 이 약속을 받았습니다. 하나님의 약속에 권리가 없던 우리들이 아브라함을 통해서 약속을 받게 되었습니다. 이 약속이 무엇이죠? 그것은 약속된 그 성령을 받는 것입니다. 그래서 형제들아 사람의 의대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 피하거나 더하거나 하지 못하느니라. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가르쳐 그 자손이라 하는 것이 아니하시고 오직 하나를 가르쳐 내 자손이라 하였으니 곧 그리스도라. 이 약속은 하나님이 이스라엘에게 주신 그 약속은 바로 후손 그리스도에게 주어진 것입니다. 그들이 그 그리스도를 저버릴 적에 약속을 저버리는 것입니다. 이방인으로서 그런 약속을 받지 못할 자들인 우리가 그것을 받게 된 것입니다. 약속의 성령, 아브라함의 복을 우리가 받은 것입니다. 예수를 믿을 적에 우리는 약속된 그 영을 받은 것입니다. 먼저 유대인에게 주어졌어야 되는 것인데 나에게 주었습니다. 이 약속이 주어진 것입니다. (17절) 내가 이것을 말하노니 하나님의 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 없어지지 못하여 그 약속을 헛되지 하지 못하리라. 약속은 아브라함에게 주어졌습니다. 그리고 율법은 모세를 통해서 왔습니다. 430년 후인 것입니다. 그래서 약속이 율법 그 이전의 것입니다. 약속은 율법 이전입니다. 그리고 아브라함은 어떤 메시지에서 내가 이것을 교통할 것입니다. 아브라함은 할례받기 전에 하나님이 그에게 약속을 주었습니다. 그는 하나님을 믿었고 그리고 그를 의롭게 여기셨습니다. 그래서 아브라함은 믿음의 아비요. 아브라함은 이스라엘의 아비만이 아닙니다. 아브라함은 믿는 모든 사람들의 아버지인 것입니다. 그가 믿음의 아비입니다. 그는 그리고 후에 할례를 받았습니다. 약속을 먼저 받았고 할례를 나중에 받았습니다. 율법은 430년 후에 모세를 통해서 주어졌습니다. 약속이 그 이전입니다. 율법 이전입니다.
오늘날 우리는 이 약속의 권리가 있습니다. 그리스도 예수를 믿음으로 받는 것입니다. 그래서 우리에게 약속한 받은 성령이 이미 우리 안에 있습니다. 약속받은 성령이 우리 안에 있습니다. 주님은 이스라엘에게 그 전에 약속했던 것인데 오로지 믿음으로써 예수를 믿음으로써 우리에게 주어졌습니다. 왜 율법이 있죠? 그래서 23절을 내가 읽었습니다. 믿음이 오기 전에 우리가 율법 아래 매인받고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 내가 말하는 것을 이해하시기 바랍니다. 먼저 아브라함이 있습니다. 아브라함은 하나님을 믿었습니다. 율법은 아브라함에게 주어지지 않았습니다. 아브라함은 하나님을 믿었고 그를 그러기 때문에 의인으로 여겼던 것입니다. 그는 믿음의 아버지입니다. 그가 믿었을 적에 의롭다함을 받았습니다. 후에 그가 할례를 받았습니다. 그리고 430년 후에 모세를 통해서 율법이 주어졌습니다. 율법이 주어진 것은 왜 주어졌죠? 이스라엘 백성들이 어떤 모학 선생이 있어서 그들을 보호하고 백성을 지키고 그 후손이 오기까지를 준비하는 것입니다. 후손이 누구죠? 바로 그리스도이십니다. 율법이 주어진 것은 이스라엘 백성을 지킴으로써 그들을 인도해서 그리스도까지 인도하는 것입니다. 미래에 그리스도가 올 적에 나타날 적에 율법이 백성을 그러한 모학 선생으로 그들을 지키다가 그리스도에게 전해주는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성은 그리스도가 왔을 적에 그들은 율법에서 나와서 모두가 그리스도에게 들어진 바 될 필요가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들의 마음을 강팍하게 했습니다. 그리스도를 핍박했습니다. 그리스도를 죽였습니다. 소수만이 믿었습니다. 예루살렘에서 그 후에 예루살렘 교회가 세워졌고 그들은 믿음으로 의롭다함을 입었습니다. 율법이 아닙니다. 그래서 그렇기 때문에 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 모학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이니라. 믿음으로 된 것입니다. 믿음이 온 후로는 우리가 모학 선생 아래 있지 아니하도다. 너희가 다만 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 이방인을 말합니다. 우리 모두가 하나님의 자녀입니다. 그리스도 예수 안에서 믿음으로 말미암아 자녀가 되었습니다. 바울은 참으로 투명하게 분명하게 말합니다. 그래서 율법으로 누가 돌아가죠? 원하는 자만이 돌아갑니다. 노예가 되게 돌아가는 것입니다. 나는 그것을 원치 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 이런 모학 선생으로서 율법을 둘 필요가 없습니다. 이것은 유대인을 말하는 것이고 우리는 육 가운데 온전케 되기를 원치 않습니다. 내 능력을 믿기를 원치 않습니다. 오늘날 우리에게는 그리스도가 있고 영이 있습니다. 우리가 쫓는 영이 있습니다. 그렇기 때문에 고린도전서 15장 45절에 거기서는 말합니다. 그리스도께서 그분이 부활하신 다음에 고린도전서 15장 45절 성경에 이렇게 쓰여 있으니 처음 사람 아담은 첫 아담이 있고 마지막 아담이 있죠. 창세기 때 아담이 있습니다. 그 후손이 있습니다. 그것은 그리스도 안에서 끝이 납니다. 그래서 그는 마지막 아담인 것입니다. 그리스도께서는 아담 족속을 끝내기 위해서 오셨습니다. 그리고 새 사람, 새 창조 안에 믿음을 통해서 그렇게 되는 것입니다.
그래서 그리스도는 마지막 아담으로서 생명을 주는 영이 되신 것입니다. 그리스도께서 부활하신 다음에 그는 생명을 주는 영이 되셨습니다. 오늘날 우리는 그리스도를 믿음으로 말미암아 약속의 영을 받았고 우리는 그리스도를 영접했고 우리에게 생명 주는 영으로 영접한 것입니다. 율법은 우리에게 생명을 줄 수 없습니다. 그러나 그리스도는 우리에게 생명을 줍니다. 그는 생명을 주는 영이 되셨습니다. 주 예수야. 그리고 이 생명이 모든 사람에게 와 닿을 수 있습니다. 어디 있죠? 로마서 10장을 보면 우리가 어떻게 이 생명을 받을 수 있죠? 율법의 행위로 되는 것이 아닙니다. 우리가 무릎을 꿇고 징계를 100개 올라갈 필요가 없습니다. 하나님의 은혜로서 로마서 10장 6절 여기서는 이렇게 말합니다. 믿음으로 말미암아 의인은 이같이 말하되 믿음으로 말미암아 의인은 이같이 말하되 5절부터 모세가 기록하되 율법으로 말미암아 의를 행하는 사람은 그 의를 의로 살리라 하였거니와 당신이 율법 시대에 있어서 율법을 행한다면 율법의 의로 살 것입니다. 그러나 어느 누구도 율법으로 의를 얻지 못합니다. 그래서 6절은 이렇게 말합니다. 믿음으로 말미암아 의는 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠다 하지 말라 하니 올라가겠다 하면 그리스도를 모셔내리는 것이요. 우리는 큰 값을 치르고 우리가 믿음의 의를 얻기 위해서 큰 값을 치를 필요가 없습니다. 그런 방식이 아닙니다. 어느 누가 우리에게 그리스도를 찾으라. 히말라야 산에 가서 그리스도를 만나라. 거기서만이 닿을 수 있다. 그러면 소수만이 거기 갈 수 있는 조건이 되며 그리스도를 얻을 것입니다. 그러나 이것은 믿음으로 주어지는 의가 아닙니다. 그리고 누가 음으로 내려가겠느냐? 이것은 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활됨을 말하는데 우리가 하늘로 올라가던 음부로 내려가서 그리스도를 데려오겠느냐? 음부로부터 그가 죽었을 적에 그걸 우리가 할 필요가 없습니다. 하나님이 이 모든 것을 행하셨습니다. 8절은 뭐라고 말하죠? 말씀이 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 다른 말로 말했어요. 우리가 대학을 나올 필요도 없습니다. 우리가 많은 그 지식과 많은 능력을 가져야 믿음을 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 생명을 이러한 방식으로 얻지 못합니다. 오로지 말씀을 믿을 적에 이 말씀이 어디 있죠? 이 믿음의 말씀은 우리에게 매우 가까이 있습니다. 우리 입 안에 있습니다. 우리 마음 안에 있습니다. 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 사도들이 온 것은 우리에게 기회를 주었습니다. 이러한 믿음으로 오는 의를 하라. 우리 어떠함으로 주어진 것이 아니라 오로지 우리 입을 열어서 그리고 우리 마음으로 믿고 입으로 시인할 적에 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 매우 단순합니다. 다른 말로 말해서 어떠한 그 공부를 할 필요도 없고 구원받기 위해서 많은 지식을 얻을 필요도 없습니다. 당신은 많은 능력이 있을 필요도 없습니다. 구원을 얻기 위해서. 아닙니다. 이 구원은 모든 자에게 주어졌습니다. 모든 사람에게 주어졌습니다.
지식 있는 자와 단순한 자에게까지 모두가 우리 주 예수를 영접할 수 있습니다. 생명으로 영접할 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 어떤 방식으로 그렇게 하죠? 모두가 믿을 능력이 있습니다. 믿기만 하면 됩니다. 마음으로 영접하면 됩니다. 그리고 입으로 시인하면 됩니다. 바로 이것뿐입니다. 이것이 어렵습니까? 아닙니다. 모든 사람에게 닿을 수 있는 분이 있습니다. 마음으로 믿고 입으로 시인할 적에 구원을 받게 되는 것입니다. 우리의 마음으로 믿어 이르고 입으로 시인하여 구원을 받게 되는 것입니다. 성경은 말하되 그를 믿는 모든 자마다 멸망치 아니하리라. 헬라인이나 유대인이나 구분이 없느니라. 사도행전 15장에서 이것을 야곱에게 말했어야만 합니다. 유대인과 이방인에게 구별이 없느니라. 유대인 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람들에게 부여하시도다. 그는 헬라인의 하나님이요 유대인의 주이십니다. 누구든지 주 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 주 예수여, 주 예수여, 주 예수여. 참으로 우리는 주님의 이름을 부르는 백성입니다. 우리는 빌라델비아 교회로서 주님의 말씀을 지키고 주님의 이름을 배반치 않습니다. 우리가 구원 얻는 유일한 길은 예수를 믿는 것이며 하나님이 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하시고 우리 입으로 시인하여 예수는 주라고 시인할 때 구원을 받습니다. 우리 일생 동안에 우리는 고백합니다. 예수는 주라고 고백합니다. 그분이 우리의 삶을 주관하십니다. 우리는 우리 삶의 주인이 아닙니다. 그분은 우리 삶의 주인이십니다. 그분은 부유하십니다. 그를 부르는 모든 자에게 부유하십니다. 당신은 은행에 돈이 많지 않고 돈이 많고 많지 않든 중요하지 않습니다. 우리는 부유할 수 있습니다. 왜냐하면 그분은 부유하십니다. 그분의 이름을 부르는 모든 자에게 부유하십니다. 왜냐하면 주의 이름을 부르는 모든 자마다 구원을 얻으리라. 형제들이 매우 단순합니다. 소수에게만 주어지는 것이 아닙니다. 종교는 우리가 은혜와 구원을 받기 위해서 소수만이 받습니다. 그러나 믿음으로 얻어지는 구원은 믿음으로 얻어지는 의는 모든 사람에게 주어집니다. 소수만이 아닙니다. 그분의 이름을 믿고 주님의 이름을 시인하고 주님의 이름을 부르는 자는 구원을 받고 부욕하게 됩니다. 그러나 이제 문제가 생깁니다. 어떻게 부르리요? 믿지 않는 자를 어떻게 부르리요? 어떻게 믿으리요? 듣지 못한 자를 어떻게 믿으리요? 전하는 자가 없는데 어떻게 들으리요? 우리가 복음을 전해야만 합니까? 아닙니까? 전할 필요가 있습니다. 어떻게 복음을 전하리요? 보내심을 받지 않았다면 어떻게 전하리요? 할렐루야. 우리에게는 보내심을 받은 형제들이 많이 있습니다. 우리의 권서인들은 보내심을 받은 자들인 것입니다. 우리의 선교사들 화요일날 이제 일본으로 떠납니다. 그룹의 형제들. 수요일날 어떤 그룹이 한국으로 떠납니다. 그리고 아프리카로 또한 떠납니다. 미국으로 떠납니다. 그들이 보내심을 받은 자들입니다. 형제 또한 우리 모두가 보내심을 받은 자들입니다. 우리는 복음을 전할 필요가 있습니다.
그래서 우리는 네 벽 가운데 갇힌 교회가 아닙니다. 우리는 길로 나가는 교회입니다. 복음을 전하는 교회입니다. 그렇습니다. 복음을 전하지 않으면 누가 복음을 들으리요? 듣지 않으면 어떻게 믿으리요? 믿지 않으면 누가 주님의 이름을 부르리요? 부르지 않으면 누가 주님을 믿으리요? 우리는 이 일에 신실할 필요가 있습니다. 주님이 오시는 그날까지 이 천국 복음을 전할 필요가 있습니다. 모든 민족이 사는 곳에 주 예수여 얼마나 아름다운가. 좋은 소식을 전하는 자들이요. 이제 갈라디아서로 돌아와서 여기서 이렇게 말합니다. 15절은 이미 읽었습니다. 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타나시기를 기뻐하실 때 내가 혀를 거듭하지 아니함. 우리가 구원을 받기 위해서는, 우리가 다른 이에게 복음을 전하기 위해서는 우리에게 계시가 필요합니다. 예수 그리스도에 대해서, 하나님의 아들에 대해서 계시가 필요합니다. 하나님의 아들을 당신이 아는 것은 아버지의 계시가 필요합니다. 이것을 압니까? 마태복음 16장 14절 13절 예수께서 가이사라 빌립 지방에 이르러 제자들에게 물어가라되 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 가로되 너로는 세례 요한, 너로는 엘리야, 어떤 이는 예레미야, 선지자 중에 하나라 하나이다. 모두가 선지자에게 하나라고 말합니다. 그러나 주님은 만족하지 않았습니다. 이 답에 대해, 제자들의 답에 대해서. 그렇다면 너희는 나를 누구라 하느냐? 나를 아느냐? 너희들도 나를 선지자 중에 하나라고 생각하느냐? 그때 시몬 베드로가 대답했습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주는 그리스도시요 하나님의 기름을 받은 자요 하나님의 보내심을 받은 자요 당신은 살아있는 하나님의 아들이십니다. 그때 주님은 이 답에 만족하셨습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 율법이 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지십니다. 그래서 우리가 그리스도를 아는 것마저도 우리는 책으로 아는 것이 아닙니다. 신학으로 아는 것이 아닙니다. 계시로 알게 되는 것입니다. 하나님이 그리스도를 당신에게 계시할 필요가 있습니다. 하나님은 바울에게 그리스도를 계시하는 것을 기뻐하셨습니다. 그래서 그는 이러한 복음을 전하기 위해서 계시가 필요합니다. 당신 또한 이러한 계시가 필요합니까? 그래서 복음을 전하는 문제는 어떠한 그리스도에 대한 교리를 전하는 것이 아닙니다. 복음을 전하는 것은 사람들에게 살아있는 사람에 대한 계시, 바로 그리스도를 전하는 것입니다. 그리스도의 교리를 전하는 문제가 아닙니다. 그래서 우리가 길로 나갈 적에 계시를 갖고 나갈 필요가 있습니다. 교리를 갖고 나가지 않고 예수 그리스도의 계시를 갖고 나갑니다. 이런 이유 때문에 바울의 복음 갈라디아서에서 바울이 전하는 그러한 복음 11절 12절로 돌아와서 내가 전하는 복음은 사람의 뜻으로 한 것이 아니라 사람의 뜻을 쫓은 것이 아니라 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 그리스도
예수 그리스도의 계시로 말미암은 것입니다. 우리가 여기 있는 것은 예수 그리스도의 계시 밑에 있습니다. 우리에게 왜 우리가 기뻐하죠? 그리스도의 계시가 있고 그분의 말씀을 통해서 이러한 계시가 옵니다. 우리가 하여금 많은 형제들이 왜 길로 나가서 복음을 전하죠? 예수 그리스도의 계시를 우리가 얻었고 이것이 동기가 되어서 우리 마음은 불탑니다. 살아있는 그리스도를 우리가 전합니다. 우리에게 변화를 가져오고 생명을 주고 많은 유익을 가져온 그분을 길로 나가서 다른 에게 전하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이것이 우리에게 동기가 되지 않습니까? 주 예수여. 그렇기 때문에 바울은 말합니다. 우리가 사람으로부터 받은 것이 아니라 바로 계시로 받은 것입니다. 그러게 17절, 16절. 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타나기 위해서 기뻐하실 때 내가 그 혈육으로 의논하지 아니하고 나 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나기 위하여 예루살렘에 가지 아니하고 오직 아라비아에 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. 어느 누구도 모릅니다. 아라비아 지역이 말하는 바울이 말하는 아라비아 지역이 어디죠? 여기 대해서 아무도 모릅니다. 그러나 바울이 아라비아 지역에 가서 그가 믿은 다음에 다메섹에 가서 거기서 얼마 있는지는 모릅니다. 어쩌면은 거기서 더 많은 계시를 받았을 것입니다. 그가 아라비아로 가기를 원했고 모든 곳으로부터만 종교로부터만 유대교의 영향이 있는 거기서 먼 곳으로 갔어요. 그는 평강 가운데 깨끗한 영역 가운데 종교 영향 없는 곳에서 그는 유대교에서 배운 가말리 밑에서 배운 것과 계시를 비교하며 주님이 뭘 원하는가 그가 보내심을 받기 후에만 보내심을 받기 위해서 점검했을 것입니다. 18절 그 3년 만에 내가 게바를 신방하기 위하여 예루살렘에 올라가서 저와 함께 15일을 유할세 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하여 이것은 아직도 사도행전 9장에 쓰일 것입니다. 사울이 믿었을 적에 26절 9장 26절 이 10절부터 25절은 다메섹에서 복음을 전합니다. 거기서 열거하는 것은 25절에 그의 제자들이 밤에 광주리를 사흘에 달아 성에서 달아 내리니라 도망하게 한 것입니다. 사울을 죽이려고 찾는 사람들이 있었습니다. 20절서부터 25절 그 사이에 바울은 아라비아로 가서 그리고 다메섹으로 돌아왔습니다. 여기 쓰여 있지 않습니다. 25절을 예루살렘으로 갑니다. 그리고 3년 후에 예루살렘에 돌아와서 제자들과 함께 모였고 그가 18절 갈라디아서 1장 그 3년 만에 내가 게바를 신방하고 예루살렘에 올라가서 저와 15일을 유하였으나 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였고 보라 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로라. 그 후에 내가 수리아 갈리기아 지방에서 이르렀으니 유대의 그리스도 안에 있는 교회를 나는 얼굴을 알지 못하고 다만 핍박하는 자가 전에 잔해하는 그 말씀을 지금 전한 다음을 듣고 나로 하여금 영광을 하나님께 돌리니라. 그가 예루살렘에서 18절에 쓰여 있는 것입니다. 그 3년 반 만에 예루살렘에 올라가서 게바를 방문하고 15일 동안 베드로와
15일 동안 있었습니다. 베드로에게 어떠한 도움을 받는 것 문제가 아니라 그렇게 됐던 것이 아니라 베드로와 교통을 했던 것입니다. 그는 베드로 명령 밑에 있지 않았습니다. 그는 그 전에 사도와 교통하기를 원했던 것입니다. 10일 동안 함께 있었습니다. 다른 사도를 보지 못했다고 말합니다. 주님의 형제 야고보 외에. 이것은 매우 이상합니다. 왜 그가 다른 사도들을 보지 못했죠? 그 외에 11명의 사도가 있는데 아무도 보지 못했습니다. 야고보의 주님의 형제 야고보를 언급했죠. 이것은 야고보가 사도로 인정받지 못했습니다. 사도는 오로지 형제일 뿐입니다. 주 예수요. 바울은 주 67년에 거듭났습니다. 그는 다메섹에 거듭난 다음에 다메섹에서 머물렀고 그는 아라비아로 갔습니다. 그리고 다메섹으로 돌아왔습니다. 3년이 지난 다음에 예루살렘으로 올라갔습니다. 이건 주 40년. 베드로와 그는 만났고 15일날 거기 머물렀습니다. 그리고 다른 사도를 보지 못했습니다. 야고보만 예수 형제 야고보만 봤습니다. 하나님의 보내심을 받은 자 바울이 혈과 육으로 의논하지 않고 그는 어떠한 시간이 필요했습니다. 그가 하나님께 받은 계시와 그가 구약에서 배운 것과 비교했을 것입니다. 그가 보내시기 전에 그러한 시험을 가진 것입니다. 3년이 지난 다음에 그는 그전부터 사도였던 베드로와 올라가 교통한 것입니다. 또 어떤 위로부터 지시를 받기 위함이 아니라 교통을 위한 것입니다. 그래서 바울은 15일과 베드로가 함께 있은 다음에 좀 더 서로 알게 된 것입니다. 그러나 그가 다른 어떤 여러 사도를 만나지 못하면 이상합니다. 그러나 야고보를 만났고 야고보 사도가 아니라 그는 순교를 당했습니다. 헤롯에게 44년에 사도행전 15장에 순교를 당했습니다. 그 야고보를 언급할 적에 사도라 말하지 않은 것은 형제로만 대한 것입니다. 그가 이 땅에서 예수께서 사역을 할 적에 이 땅에 사역을 할 적에 주님의 육신의 형제가 어느 누구도 주님을 믿지 않았습니다. 요한복음 7장 3절서부터 6절. 요한복음 7장 그 형제들이 예수께 이르러 당신이 행하는 일을 제 아들에게 여기를 떠나 유대로 가소서. 4절은 설명합니다. 스스로 나타내기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 5절이 말합니다. 요한이 이렇게 설명합니다. 이는 그 형제들이라도 예수를 믿지 아니함이로라. 예수의 형제들, 예수를 믿지 않았습니다. 내가 이것을 말하는 것은 예수를 믿는 자들은 주님을 가까이 쫓을 필요가 있습니다. 처음부터 가까이 쫓을 필요가 있습니다. 어떠한 예수의 형제들이 위치를 얻고 두드러지는 것이 아니라 그 전에 주님을 쫓을 필요가 있습니다. 주님을 쫓지 않겠습니까? 마태복음 13장
55절. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, 이는 그 목수의 아들이 아니냐? 그 모친은 não vivem 마리아, 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, e 유다라 하지 않느냐? Jesus, 그 너희들은 다 우리와 함께 있지 아니하느냐? 그런즉 이 사람이 이 모든 것에 어디서 났느냐 하고 예수를 배척하는지라. 예수께서 저희에게 말씀하시되 선지자가 자기 고향에서 자기 집 외에는 존경을 받지 않음이 없느냐 하시고 저희의 믿지 않으심을 인하여 거기서 많은 능력을 행치 아니하시니라. 예루살렘 교회는 두 번째 단계에서 완전히 빗나갔습니다. 불행히도 야고보의 인도 밑에 나는 참으로 일로 인해 슬픕니다. 바울이 주 40년 때 예루살렘에 올라갔을 적에 어쩌면은 야고보가 인도자였을지도 모릅니다. 베드로가 요한복음 사도행전 15장 주후 50년 때 그는 할레파의 인도자였습니다. 사도행전 11장 12절 율법의 모세를 지키고 또 그리고 15장 1절 5절은 이미 읽었습니다. 그 결과로서 베드로는 옆으로 제쳐진 바 되었습니다. 사도의 말씀 또한 그러합니다. 사도들의 가르침 사도행전 2장 42절 예루살렘 교회에게 참으로 생기를 가져왔습니다. 우리 모두에게 본이 되는 교회인 것입니다. 빌라델비아 교회 우리가 추구하는 이상적인 교회 그리스도의 교회 하나님의 뜻을 행하며 하나님의 나라를 가져오는 이러한 교회 이 교회는 그 예루살렘 교회의 첫 번째 부분이 본이 되는 것입니다. 이 교회는 사도들 가르침 밑에 있었고 그 가운데 교통을 했습니다. 그러나 이것은 야고보의 인도함을 통해서 예루살렘 교회가 이것을 빼앗겼고 선지자의 말씀의 능력을 빼앗겼고 다른 새로운 종교가 되었습니다. 믿음과 율법을 섞는 이렇게 함으로써 유대인들이 쉽게 크리스찬이 될 수가 있었고 수만 명이 크리스찬이 되었습니다. 이렇게 쉽게 만들었기 때문에 안락하게 만드는 것입니다. 더 이상 기사와 이적이 일어나지 않고 하나님의 이 일의 증거로서 그러한 일이 일어나지 않았습니다. 사도행전 2장 22절 교회에서 성령이 역사한다는 것을 어떻게 증거할 수 있죠? 사도행전 2장 22절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바에 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증거하셨느니라. 뭐로 증거했죠? 권능과 기사와 능력으로 표적으로 그가 하나님이 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들이 손을 빌려 못 박아 죽였으나 어떻게 주님이 함께한다는 것을 알 수 있죠? 교회 생활에서 주님이 함께하는 걸 어떻게 믿을 수 있죠? 하나님의 역사하십니다. 권능과 기적과 표적 보내신 자들을 통해서 일어납니다. 옳습니까? 틀립니까? 2장 43절 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타납니다. 이것이 증거입니다. 거기에 주님의 임재가 있다는 증거입니다. 성령의 역사하심 그것은 생기가 있었고 활동적이었습니다. 활력이 있었습니다.
사도의 말씀으로 인해서 주어진 것입니다. 사도행전 6장 8절에서도 스데반 또한 하나님이 그를 6장 8절 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 기적과 표적이 매일매일 일어날 적마다 우리가 복음을 전할 적에 생명이 변하며 사춘기 아이들이 변하고 가족이 변하고 결혼 생활이 변하고 생기를 얻고 교회 생활 가운데서 그러합니다. 이것이 증거입니다. 성령이 우리 가운데 자유로움을 갖고 일한다는 증거입니다. 주 예수여. 그래서 이러한 상황, 예루살렘 교회 하락, 이것이 바울이 갔을 때 그것을 증거합니다. 세 번째 여행 갔을 때 그러합니다. 그는 야고보와 장로들을 다 만났지만은 이상하게도 사도들 한 명도 만나지 못했습니다. 그리고 수만 명이 예루살렘 교회에서 주님을 믿고 모두가 율법에 열심히 있다고 말합니다. 믿음과 율법을 짝하고 크리스천이라고 부르지만은 율법에 열심히 있고 아무런 변화가 없습니다. 기적이 일어나지 않습니다. 그리고 바울이 나사렛에 서원을 하라고 하나님이 그것을 허락하지 않은 것을 나사렛에 서원을 하지 않은 그것을 감사한다고 생각합니다. 그가 일생 동안 그 주님을 위해 섬겼지만은 그것을 한 번에 잃어버릴 뻔했습니다. 하나님이 그를 구원했습니다. 야고보의 인도 아래서 다른 노선의 사역을 가져왔습니다. 그래서 바울은 디모데에게 디모데전서 1장 3절 4절을 쓸 적에 디모데야 마게도니아에 내가 갈 적에 내가 너에게 명하기를 내가 너에게 호소하기를 에베소에 머물라. 왜냐하면 거기서 다른 교리를 가르치는 자들, 이상한 것을 말하는 이러한 다른 교훈이 어디로부터 오죠? 이 노선은 야고보의 인도 아래 이런 일이 있었습니다. 다른 노선의 사역을 가져오며 영의 사역을 반대합니다. 사도들로부터 오는 것을 반대합니다. 그것은 거짓 선생, 유대인들, 바울의 사역을 반대하며 베드로의 사역을 반대했던 것입니다. 베드로는 베드로 후서 3장에서 그는 말합니다. 거짓 선생 그리고 선자의 말씀을 조롱하는 자들 반대 의견이 어디로부터 오죠? 한 가지 근원으로부터 옵니다. 예루살렘으로부터 오는 것입니다. 예루살렘의 두 번째 포함 반대파가 거기서로부터 나옵니다. 다른 노선의 사역을 하는 것입니다. 주 예수여. 이제 끝을 냅시다. 갈라디아서 돌아와서 21절. 그 후에 내가 수리아와 갈라디아 지방에 이르렀으나 유대 그리스도 안에 있는 교회들이 나를 얼굴로 알지 못하고 다만 우리를 핍박하던 자가 전에 잔해하던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 나로 하여금 영광을 하나님께 돌리니라. 엘레니스타들이 누구죠? 생명을 빼앗길 원하던 자. 그들은 헬라인으로 형성된 헬라인 문화로 형성된 자들입니다. 그래서 제자들이 이것을 알고 그를 가이사랴로 데려가서 그의 고향 다소로 가게 된 것입니다. 바나바가 사도행전 11장에서 안디옥 교회가 일어난 다음에 바나바가 글로 방문해서
이제 사울을 데리러 다소에 왔습니다. 그리고 안디옥교회로 데려가서 교회 생활을 하며 사도행전 13장에 그가 첫 번째 여행을 떠나게 된 것입니다. 하나님의 은혜로서 이런 일로 인해서 바울의 삶을 인해서 감사합니다. 우리가 복음을 잃지 않았습니다. 그가 예루살렘 교회는 우리에게 본이 되지만은 이런 좋은 것을 잃어버렸습니다. 사도행전 15장을 인해서. 그리고 예루살렘의 두 번째 단계는 하나님의 복음을 반대하는 무리가 된 것입니다. 바울이 바나바가 다스에서 바울을 데려지 않았다면 이방 땅에 교회를 세우기 위해서 보내심을 받지 못했을 것입니다. 우리가 가진 이러한 모든 서신을 얻지 못했을 것입니다. 참으로 너무나도 분명한 그런 하나님의 경륜의 신약의 경륜인 것입니다. 하나님의 구원의 모든 계획, 완벽한 복음을 우리에게 전한 것입니다. 우리는 하나님께 감사합니다. 하나님이 이러한 바울을 우리에게 주었습니다. 그렇지 않다면 우리가 어둠 가운데 있을 것입니다. 그러나 하나님의 은혜로서 우리에게는 말씀이 있습니다. 우리가 성벽이 다 올라가고 문이 닫힌 그곳에서 우리는 하나님은 그의 백성을 다스리고 주관하시고 교회는 이제 한 그룹의 형제를 만났습니다. 선지자의 말씀이 하나님의 예루살렘에서 통치를 가져옵니다. 우리는 모든 것을 예루살렘 안에서 정돈시키고 주님을 모셔오게 되는 것입니다. 주님이 오실 때까지 우리는 하나님 말씀에 집중할 필요가 있습니다. 이러한 하나님의 말씀이 우리에게 방향 제시를 주고 우리를 교훈하며 그리고 우리를 회복합니다. 모든 것을 정돈케 합니다. 우리 모든 것을 정돈시킵니다. 우리가 하는 봉사나 우리가 하는 헌신이나 우리의 회개나 이번 특별 집회는 아직도 하나님과 우리로 하여금 약속하게끔 합니다. 우리가 이곳을 떠나기 전에 우리는 사인하게 될 것입니다. 우리가 이 언약을 사인하지 않겠습니까? 하나님과 언약하지 않겠습니까? 주님, 나를 이제는 믿어도 됩니다. 여기 있는 우리 모두는 주님의 말씀을 믿고 주님의 말씀은 능력 있고 하나님의 일을 행하며 하나님의 뜻을 행하며 주님을 모셔올 것입니다. 아멘.